हेलो एवरीवन साटिस्फायर आपको स्वागत आम प्रिवियस क्लास गुड़ाक विशेष्य पद विशेषण पद और सर्वनाम पदर भल भाव पढ़ी सारी आ विशेषण पद आ विशेष्य पदर जिते गुड़ा प्रिवियस क्वेश्चन था आउ तार एमसीक्यू गला भल भाव में डिस्कसन कर जो मैंने से वीडियो गुड़ाक देखी ना मुझे तार लिंक देदेवी आपने देखी ने आज आम सर्वनाम पदर तार एमसीक्यू करवा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुड़िक सब करवा कौटा इंपोर्टाट तामें डिस्कसन करवा आगामी एग्जाम कौटा हेल्पफुल हम से डिस्कसन करवा जदि चैनल को नुआ आसे चैनल को सब्सक्राइब करदे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे जो क्वेश्चन गुड़िक तुमको डाउट लगे आउ कन्फ्यूज लगे कौ गुड़ाक तुमको जानून कौ गुड़ाक आंसर ठीक है तुम डेस्क्रिप्शन माध्यम जन पार सहित तुम कौन करेंगे पे आगामी कौ आम चैप्टर पढ़ा तुम डिस्कसन करके तुम कौन कर कमेंट माध्यम कमेंट कर ठीक अच्छे आम सर्वनाम पदर प्रथम क्वेश्चन को देखा भाषा व्यवहार रे गोटे शब्द बा अभिव्यक्ति बारंबार व्यवहृत हेले कि असुविधा हो पारे प्रथम ए रे अच्छी श्रुति कटु हुए बी रे अच्छी पढ़ा को भल लगे ना कि कहबारे अଯଥା समय और लिखबारे अଯଥା स्थान नष्ट हुए कि आम डी अच्छे सब गुड़िक निहाती आम जाचे जे जदि आम बारंबार गोटे विशेष पद को बा अन्य पद को बारंबार व्यवहार करवा ताले आमको श्रुति कटु लगे बार शुणा भल लगे ना पढ़ा भल लगे ना कहबार यथेष्ट अधिक समय नहीं थाए यह तेणुक ऑप्शन डी हम तार सठिक आंसर 2 नंबर क्वेश्चन है से ही प्रकार असुविधा को किपरि दूर कर क्रिया व्यवहार द्वारा विशेष्यर व्यवहार द्वारा विशेषणर व्यवहार द्वारा कि सर्वनामर व्यवहार द्वारा आम जब बार बार क्रिया व्यवहार आमको भल लगे कि विशेष पद भी जब व्यवहार करवा भल लगे कि सर्वनाम विशेषण व्यवहार द्वारा जदि ठीक पार कि नाई आम जब सर्वनाम पद तार नाम बदल जब व्यवहार करदे ताले से गुड़िक असुविधा आम दूर कर तेणुक सठिक आंसर हम डी 3 नंबर क्वेश्चन है सर्वनाम पद वाक्य क्या बदल बसी थाए विशेषण बदल क्रिया पद विषय बदल कि विशेष बदल कि अवय बदल जदि किंतु आम जदि यही आंसर सठिक आंसर विशेष बदल सुइटेबल हम किंतु आम जानी जे प्रीवियस क्लास रे देखि जानी जे विशेषण बदल सर्वनाम पद व्यवहार होता है क्रिया बदल विशेषण पद व्यवहार सर्वनाम पद व्यवहार थाए एवं विशेष बदल सर्वनाम पद व्यवहार तेणुक यार सठिक आंसर हम ये पद बदल सर्वनाम पद व्यवहार होता है जो तुम ये देनी किंतु ये जदि आम 3 नंबर क्वेश्चन देखा ताले सठिक आंसर हम डी किंतु यही विशेषण बदल और क्रिया बदल और विशेष बदल सर्वनाम पद व्यवहार होता है नेक्स्ट क्वेश्चन जा 4 नंबर क्वेश्चन जा कौन सी अभिव्यक्ति परिवर्ते जो पद व्यवहृत हुए ताहाको कौन कहा जाए जदि आम अभिव्यक्ति बदल जदि परिवर्ते जदि जो पद व्यवहार होता है कहवा सर्वनाम पद कौन कहीदमा सर्वनाम पद कहवा ऑप्शन नंबर सी 5 नंबर क्वेश्चन है सर्वनाम क्या कहते काल वचन विभक्ति रे अपरिवर्तित पद यदि कि बी रे अच्छी विशेष्य को विशिष्ट करुवा पद कि कौन से पद बा वाक्य बदल रे व्यवहार होता पद कि कौन सी जाति वस्तु नाम को बुझाता पद जदि कौन सी जाति वस्तु नाम को बुझे ताको आम विशेष्य कही था जदि आम विशेष्य को विशिष्ट करता विशेषर विशेषण कही था जदि आम काल वचन विभक्ति रे अपरिवर्तित होता है सेटा होचे अवय कही था किंतु यार सठिक आंसर हम ए कौन सी पद वाक्य बदल जो व्यवहार करा जाए ताको सर्वनाम पद कही था तेणुक ऑप्शन नंबर हम सी व्यक्तिवाचक सर्वनाम केते भाग विभक्त जदि आम व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहवा जहाँकि व्यक्ति बदल व्यवहार करा जाए ताको आम व्यक्तिवाचक सर्वनाम कही था ताको आम केते भाग विभक्त करछु 3 भाग रे विभक्त करछु प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष तृतीय पुरुष तेणुक सठिक आंसर हम 3 व्यक्तिवाचक आम 3 भाग रे विभक्त करिअछु जो सर्वनाम पद व्यक्ति विशेष परिवर्ते व्यवहृत हुए ताको कि सर्वनाम कहा जाए जो सर्वनाम पद व्यक्ति विशेष परिवर्ते व्यवहृत हुए ताको कि सर्वनाम कहा जाए प्रश्नवाचक निर्देशकवाचक संबंधवाचक कि व्यक्तिवाचक जदि व्यक्तिवाचक व्यक्ति विशेष अनुसार जदि प्रतिबदल जेनटा व्यवहार करा जाए ताको आम व्यक्तिवाचक सर्वनाम कही था तेणुक ऑप्शन नंबर डी हम सठिक आंसर व्यक्तिवाचक सर्वनाम को अन्य क्यों भाव नामिक
କରାଯାଏ। ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମକୁ ଆମେ କୋଉ ଅନୁସାରେ ନାମିତ କରିଥାଉ? ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ, ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟବାଚକ ସର୍ବନାମ, ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମ। ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମ କହିଥାଉ। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ। ତେଣୁକରି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଡି। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନିମ୍ନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ କେଉଁଠି? ଦେଖିବା ନିମ୍ନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ କେଉଁଠି? ମୁଁ, ଆମେ, ମୋତେ ପ୍ରଭୃତି, ମୁଁ, ତୁମେ, ଆପଣ ପ୍ରଭୃତି, ସେ, ସେମାନେ ଇତ୍ୟାଦି କି ସେଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ କି? ନା, ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ ହେଉଛି ମୁଁ, ଆମେ, ମୋତେ ପ୍ରଭୃତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷର ଅନ୍ୟ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବତୃ ସର୍ବନାମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖ, ବତୃ ସର୍ବନାମ କାହା କୁହାଯାଏ? ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ବତୃ ସର୍ବନାମ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷକୁ ବତୃ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କହିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ବା ବକ୍ତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷକୁ ଶୁରୁ କରି ମୁଁ, ଆମେ, ମୋତେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ହେଉଛି ଏଇଟା ତୁ, ତୁମେ, ଆପଣ ପ୍ରଭୃତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ। ସେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଟା କହିଥାଉ ସେ, ସେମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ହେଉଛି ଏ। ନିମ୍ନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷର ସର୍ବନାମ କେଉଁଠି? ଜାଣିଛେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ସେ, ସେମାନେ ଏଇଟା ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ, ତୁ, ତୁମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ମୁଁ, ଆମେ, ମୋତେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ଏହା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ କୋଉଟା? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷର ଅନ୍ୟ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଛେ, ତାକୁ କହିଥାଉ ବୋଧବ୍ୟ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖ, ବୋଧବ୍ୟ ସର୍ବନାମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସେଟାକୁ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନିମ୍ନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷର ସର୍ବନାମ କେଉଁଠି? ସେଟା ଗୋଟେ ସେ, ସେମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସି ନମ୍ବର ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ କାହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ? ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ କାହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ, କି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ, କି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ, କି ସବୁଗୁଡ଼ିକ? ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ କାହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? ଆର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ସି। ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ କ'ଣ କହିଥାଏ? ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସର୍ବନାମ ପଦର ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ? କାରକ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ବହୁ ବଚନ ହେଲେ, କି ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହେଲେ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସର୍ବନାମ ପଦର ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ? କାରକ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସର୍ବନାମ ପଦରେ ଆକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, କି ବହୁ ବଚନ ହେଲେ, କି ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହେଲେ, କି ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ? ଆର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ କୋଉଟା? 14 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଡି। ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତି ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ତାର ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସର୍ବନାମ ପଦରେ ବିଭକ୍ତି ପଦ ବା ବିଭକ୍ତିକୁ ଆମେ ଯୁକ୍ତ କରିବା ତାହେଲେ ସେ ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଡି। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ସର୍ବନାମ ପଦର ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ କି? ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହେ, ଭିନ୍ନ ପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। আর ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ କୋଉଟା? ବି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ କ'ଣ? ସର୍ବନାମ ପଦଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ସର୍ବନାମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କିଏ, କ'ଣ, କାହାକୁ ପ୍ରଭୃତି ପଦ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ, କି ଆମେ, ଆପେ, ନିଜେ ପ୍ରଭୃତି ପଦ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ, କି ଯାହା ତାହା ପ୍ରଭୃତି ପଦ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ, କି ସବୁଗୁଡ଼ିକ? ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ସୂଚକ ବା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାଚକ ସର୍ବନାମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେହେତୁ କିଏ, କ'ଣ, ତାହାକୁ ପ୍ରଭୃତି ପଦ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବା ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ସର୍ବନାମ ଆମେ କହିଥାଉ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏହାର ସଠିକ୍ ନମ୍ବର ହେବ ଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମର ଲକ୍ଷଣ କେଉଁଠି? ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମର ଲକ୍ଷଣ କେଉଁଠି? କାହାକୁ, କିଏ, କ'ଣ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା, ଯାହାର, ଯାହା, ତାହା ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେବା ଦ୍ୱାରା, କି ଉଭୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ, ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା, କି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଆର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ
କୋଉଟା ନିର୍ଣ୍ଣୟକ ଆମେ ଯଦି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛୁ କେତେରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛୁ ସେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ତିନିଟି ଯେତେ ବି ଆମେ କହୁଛୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟକ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ସେଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ ଉଭୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ତ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟକ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଛୁ ସର୍ବନାମ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନା ମୁଁ ତାର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇ ଦେଖିନେବେ ତେଣୁକରି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସି 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆରୋପ ସର୍ବନାମର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ କିଏ କ'ଣ କାହାକୁ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଯାହାର ତାହାର ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କି ଆପେ ନିଜେ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ 18 କେତେଟା ହେବ ସି ଆପେ ନିଜେ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଅଛି ଆରୋପ ସର୍ବନାମର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଆମେ ଆରୋପକ ସର୍ବନାମ ଆପେ ନିଜେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ କ'ଣ ଆରୋପ ସର୍ବନାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ କିଏ କ'ଣ କାହାକୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ତ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ତେଣୁକରି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସି 19 ନମ୍ବର ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସର୍ବନାମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯିଏ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ କହିଥାଉ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ବୁଝାଏ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କି ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ସର୍ବନାମ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ତେଣୁକରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ତେଣୁକରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସର୍ବନାମ ତାକୁ କହିଥାଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସର୍ବନାମ ଯେ ସର୍ବନାମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାକୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଏ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକ ସର୍ବନାମ କହିଥାଉ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ କହିଥାଉ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସି ଦେଖ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସର୍ବନାମ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥାଏ ଗୋଟେ ନିକଟ ବସ୍ତୁକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିକଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସର୍ବନାମ କହିଥାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦୂର ଜିନିଷ ଦୂର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସର୍ବନାମ କହିଥାଉ ଯେମିତି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେମିତି ଆମେ ଦୂରର ଆମେ ବସ୍ତୁକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ତାହା ପସନ୍ଦ ସେଇ ଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଫିଙ୍କି ଦେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦୂର ବସ୍ତୁକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ସର୍ବନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ନିକଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବସ୍ତୁକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାକୁ ନିକଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସର୍ବନାମ କହିଥାଉ ଯେମିତିକା ଏଟା ଏହା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ୟା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସର୍ବନାମ ଯାହାକୁ ଆମେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଓ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ତେଣୁକରି ଏହା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସି 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦର ଅନ୍ୟ ସର୍ବନାମ ପଦ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଘଟିଥାଏ ତାହା କି ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦର ଅନ୍ୟ ସର୍ବନାମ ପଦ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଘଟିଥାଏ ତାହା କି ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ କହିଥାଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସର୍ବନାମ କି ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ କି ନିର୍ଣ୍ଣୟକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ ଏହା କି ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ ଏଟାକୁ ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ ଯଦି ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦର ଅନ୍ୟ ଏକ ସର୍ବନାମ ପଦ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଘଟିଥାଏ ତାକୁ ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ କହିଥାଉ ସଠିକ୍ ନମ୍ବର ହେବ ଡି 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନିଜ କ୍ଲାସକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ସର୍ବନାମଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ସର୍ବନାମ ଅପସନ୍ ବି ରେ ଅଛି ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ ଅପସନ୍ ସି ରେ ଅଛି ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଅଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ସର୍ବନାମ ଯଦି ଏଥିରେ କୋଉଟା ଯେଉଁ ନିଜେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ସର୍ବନାମ ଏ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ସର୍ବନାମ ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ କହୁଛୁ ଏ ହେଉଛି ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ ହୋଇଯିବ ଯଦି ଆମେ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ସର୍ବନାମକୁ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ସେଟା ହେଇଯିବ ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସରେ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି ଦେଖିନେବେ 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ ରେଖାଙ୍କିତ ସର୍ବନାମ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମେ ଆପେ ଯଦି ମୁଁ ଏଟାକୁ ରେଖାଙ୍କିତ କରିବି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ ରେଖାଙ୍କିତ ସର୍ବନାମ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଆତ୍ମବାଚକ ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ନିର୍ଣ୍ଣୟକ ଯଦି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ସର୍ବନାମକୁ ବ୍ୟବହାର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ ମୁଁ ଟ୍ରିକ୍ଟା ବତେଇଥିଲି 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ଯାହାର ମନ ଯେଡ଼େ ତାହାର ପ୍ରଭୁ ତେଡ଼େ
ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ସର୍ବନାମ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର? ଯାହାର ମନ ଯେଡ଼େ ତାହାର ପ୍ରଭୁ ତେଡ଼େ। ଯଦି କହିବା ଯାହାର ତାହାର, ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ସର୍ବନାମ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର? ନିଦାସକବାଚକ ସର୍ବନାମ କି ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ କି ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ କି ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ? 24 ନମ୍ବର କୋଉଟା ହବ? ସି, ଏଟା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଏହି ପଦ ସହିତ ଏହି ପଦର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପଦର ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ, ତାର ଅନ୍ୟ ହେଲା ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ ମଧ୍ୟ କହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସର୍ବନାମ ପଦ ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ବନାମ ପଦକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ, ଗୋଟେ ପଦକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ଆମେ ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେବ ସି। ଉଭୟଙ୍କର ଜାମାର ରଙ୍ଗ ସମାନ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ସର୍ବନାମ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର? ଉଭୟଙ୍କର, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମଷ୍ଟିର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ବା ଆମେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଉଭୟ, ପ୍ରତଙ୍କ, ପ୍ରତ୍ୟେକ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ନିର୍ଣ୍ଣୟକ ସର୍ବନାମ। ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେବ ବି। 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ଆଜି ସମସ୍ତେ ବିଳମ୍ବରେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲେ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ସର୍ବନାମ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର? ଆଜି ସମସ୍ତେ ବିଳମ୍ବରେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲେ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ସର୍ବନାମ ପଦ କେଉଁଟି? ନିର୍ଣ୍ଣୟକ ବାଚକ କି ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ, ନିର୍ଣ୍ଣୟକ ବାଚକ କି ଆତ୍ମବାଚକ? ଆଜି କୋଉଟା ହବା? ଆଜି ସମସ୍ତେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆଜି ସମସ୍ତେ ବିଳମ୍ବରେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲେ, ଏ ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣୟକ ବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଯେମିତିକି ହେଲା ସମସ୍ତେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ, ଉଭୟ, 2 ଜଣ, 3 ଜଣ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟବାଚକ ସର୍ବନାମ କହିଥାଉ। ଜୋର, ଜାର, ମୂଲର, ତାର, ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ସର୍ବନାମ ପଦର ଧାରଣ କ'ଣ? ଜୋର, ଜାର, ମୂଲକ, ତାର, ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ସର୍ବନାମ ପଦର ଧାରଣ କହ। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ, ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ, ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶବାଚକ। ଆମେ ଜାଣିଲା ଯାର ତାର ଗୋଟେ ପଦ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ କହିଥାଉ। ତେଣୁକରି ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେବ ବି। ପିଲାମାନେ କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ସର୍ବନାମ ପଦ କେଉଁ ପ୍ରକାର? ପିଲାମାନେ କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କାହାକୁଟି କୋଉ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ? ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ, ନିର୍ଣ୍ଣୟକ ବାଚକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶବାଚକ, ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ? କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେବ ଡି। ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଯେହେତୁ କାହାକୁ, କ'ଣ, କିଏ ଯଦି ଲଗେଇବା, ତାହେଲେ ଏଟା ହେବ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେବ ଡି। 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ଗଲି ଆଇଲି, ଯାହା ଦେଖିଲି ତାହା କହିଲି। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ସର୍ବନାମ କେଉଁ ଧାରଣ? ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସର୍ବନାମ, ପ୍ରଶଂସକ ସର୍ବନାମ, ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ କି ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲ? ଏହାର 29 ନମ୍ବର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେବ ଏ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସର୍ବନାମ। ଗଲି ଆଇଲି, ଯାହା ଦେଖିଲି ତାହା କହିଲି। ଗଲି ଆଇଲି, ଯାହା, ତାହା, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏଠାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଯାହା ଦେଖିଲି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଖର ଜିନିଷକୁ ଦୂର ଜିନିଷକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସର୍ବନାମ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତେଣୁକରି ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେବ ଏ। 30 ନମ୍ବର ହେଲା, କଳ୍ପନା ମେଧାବିନୀ ଓ ଗୀତା ସେପରି ନୁହେଁ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ସର୍ବନାମ ପଦ କେଉଁ ପ୍ରକାର? ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ, ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ, ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବାଚକ। କଳ୍ପନା ମେଧାବିନୀ, ଗୀତା ସେହିପରି ନୁହେଁ। ଏ ସେହିପରିଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ? ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ କି ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ କି ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ କି ନିର୍ଦ୍ଦେଶବାଚକ? ଆର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେବ ବି, ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ। ମାନେ ମେଧାବିନୀ ବଦଳରେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ଅଛି? ସେହିପରି ବ୍ୟବହାର ଅଛି। କଳ୍ପନା ମେଧାବିନୀ, ଗୀତା ସେହିପରି ନୁହେଁ, କଳ୍ପନା ପରି ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବଦଳରେ ଯାହା କିଛି ବ୍ୟବହାର କରି ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ କହିଥାଉ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ସି। 31 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା,
ନିମ୍ନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦଟି ଭିନ୍ନ? କିଏ, କ'ଣ, କେଉଁଠି, କେହି, ସିଏ। ଦେଖିଲା ଯେ ଆମେ କିଏ, କ'ଣ, କେଉଁଠି ଏସବୁ ଆଉ କେହି ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଆଉ ସିଏ ହେଉଛି କି ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମ। ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମ ସିଏ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ଏହା ହେଉଛି ଅଲଗା। ସି 32 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ନିମ୍ନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦଟି ଅଲଗା? ସକଲ, ସଭିଏ, ସବୁ, କେଉଁଠି, ସମସ୍ତ। ସକଲ, ସଭିଏ, ସବୁ ଆଉ ସମସ୍ତ ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ ଗୁଡ଼ିକ। ଆଉ କେଉଁଠି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। ତେଣୁକରି କେଉଁଠି ହେଉଛି ଅଲଗା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ସି। 33 ନମ୍ବର ହେଲା ନିମ୍ନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦଟି ଭିନ୍ନ? ମୋର, ମୋତେ, ତତେ, ଆମ, ଆମର। ମୋର, ମୋତେ, ତତେ, ଆମ, ଆମର। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଅଲଗା ଲାଗୁଛି? ମୋର ହେଲା, ମୋତେ ହେଲା, ଆମ ହେଲା, ଆମର ହେଲା। ଏ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ହେଇଅଛି। ଏ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷର ତିର୍ଯ୍ୟକ ରୂପ ହେଇଛି। ଆଉ ତତେଟି ହେଉଛି ଏସବୁ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷର ତିର୍ଯ୍ୟକ ରୂପ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ତତେ ହେଉଛି ଏଇଟା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଲଗା ରହିଅଛି। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ବି। 34 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ନିମ୍ନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦଟି ଅଲଗା? ତା, ତାହା, ତତେ, ତାର, ତାଙ୍କ। ଦେଖ ତା ହେଲା, ତାହା ହେଲା, ତାର ହେଲା, ତାଙ୍କ ହେଲା। ଏହା ତୃତୀୟ ପୁରୁଷର ତିର୍ଯ୍ୟକ ରୂପ ହୋଇଅଛି। ତୃତୀୟ ପୁରୁଷର ତିର୍ଯ୍ୟକ ରୂପୀ ତା, ତାହା, ତାର, ତାଙ୍କ ଏସବୁ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତତେ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷର ତିର୍ଯ୍ୟକ ରୂପ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ସି। ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଲା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଯେ ଗର୍ବ କରେ ସେ ନିନ୍ଦିତ ହୁଏ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ଦୁଇଟି ସଠିକ୍ ପ୍ରକରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ପଦ କି ବିଶେଷଣ ପଦ କି ଅବ୍ୟୟ ପଦ କି ସର୍ବନାମ ପଦ। ଏମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ କୋଉଟା? ଆମେ ସର୍ବନାମ ପଦ। ଯେ ହେଲା, ସେ ହେଲା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବନାମ ପଦ। ଆମେ ବିଶେଷ ପଦ ଜାଣିଛେ, ପଢ଼ି ସାରିଛେ। ବିଶେଷଣ ପଦ ପଢ଼ି ସାରିଛେ। ଆମେ ଆଗାମୀ କ୍ଲାସରେ ଅବ୍ୟୟ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଡି। ପିଲାଟିର କଷ୍ଟ ଦେଖି ମୋତେ କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ ଦର୍ଶାଅ? ଜାତିବାଚକ, ଗୁଣବାଚକ, ବସ୍ତୁବାଚକ, କ୍ରିୟାବାଚକ। ଦେଖ ପିଲାଟିର କଷ୍ଟ ଦେଖି ମୋତେ କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଏ କାନ୍ଦିବାଟା କ'ଣ? ଆମେ ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟାବାଚକ କି ବସ୍ତୁବାଚକ କି ଗୁଣବାଚକ କି ଜାତିବାଚକ ହେବନି କି ବସ୍ତୁବାଚକ ନେବ, ଗୁଣବାଚକ କ୍ରିୟାବାଚକ। ଏ ହେଉଛି କ୍ରିୟାବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖ ଟ୍ରିକ୍ ଏଠି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ନିଜର ସମ୍ମାନ ବଢ଼େ। ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦଟି କି ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ ଦର୍ଶାଅ? ଏରା ନିନ୍ଦାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ କି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ କି ସମୁଚ୍ଚୟବୋଧକ ସର୍ବନାମ କି ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ହେଲା, ସମସ୍ତ ହେଲା, ଉଭୟ ହେଲା, ଏସବୁ ହେଲା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ। ଏରା ହେଲା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ। ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ତାର MCQ କଲା। और जिते भी प्रीवियस क्वेश्चन मतलब डिस्कशन कर सारा। जदि चैनल को नवा आसे चैनल को सब्सक्राइब करदे, लाइक करदे, कमेंट करेंगे। जो गुड़िया तुम डाउट लगुच तार कमेंट मध्य जनइबे। आगामी को क्लास आम करवा तार कमेंट मध्य जन पारे। आउ आम देखा गोटे नवा वीडियो रे। थैंक यू।